found something quite 10만 년 전 빙하기 시대에 지구에 도착해 그대로 얼어붙은 우주선과 외계인을 발견한 We estimate it's 인간들. been here approximately 100,000 years. 인류 최초의 대발견에 신난 것은 잠시였습니다. 이 세상에 없던 기이하고 잔인한 그것에 인간들은 속수무책으로 당할 수밖에 없었죠. 과연 이 외계 괴물이 가진 지구를 점령하는 방법이 무엇이었을까요? 그리고 인간들은 이 외계 괴물로부터 지구를 지켜낼 수 있을까요? 2011년작 더 쌩입니다. 1982년 남극. 언제나처럼 평온하다 못해 지루하던 이곳에 수상한 신호가 잡힙니다. 게다가 빙하가 부서지며 지하로 추락해버린 탐사차. 그리고 무엇인가 발견하고 말죠. 이곳의 조사를 위해 미국에서 도착한 해버슨 박사, 그리고 고생물학자 캐서린도 함께하게 되죠. 그리고 마주한 그것의 정체는 바로 외계에서 온 우주선이었습니다. We estimate it's been here approximately 100,000 years. incredible. We picked up a signal triggered. Survivor exited the craft. 아니 생존자라뇨? 맙소사, 빙하 속 통째로 냉동돼 10만 년 보존된 정체불명의 외계 How long 생명체. will it take to get out? You know, okay? Maybe half day. 그땐 몰랐습니다. 이 괴 생명체가 어떤 녀석일지 말이죠. 결국 얼음 통째로 발굴에 성공했네요. 그런데 Before we do, I'm going to take a tissue sample. I mean, the conditions are so unpredictable and we don't have the proper equipment. 캐서린의 경고에도 적절한 장비도 없이 마구잡이로 샘플 채취에 나선 인간들. 아이고. 어찌됐든 샘플 채취에 성공하고 조직 검사 결과 외계 생명체임이 확실하다는 것이 밝혀집니다. Gentlemen, ladies, I can say unequivocally that I have never seen anything on any cellular level will all be immortalized who made this discovery. 인류 최초의 대발견에 인간들 신이 났네요. 한편 얼음은 점차 녹아가고 있습니다. 그리고 급 호기심이 생긴 인간. 그것이 잘 있는지 확인하고 돌아가려는 그때 그것이 살아있었습니다. 10만 년 동안 살아있었다고요. 눈으로 보기 전엔 믿기 힘들었죠. 그리고 사태를 파악한 인간들. 하지만 If you find it, fall out. Don't attempt anything on your own. And be careful. You don't know what condition 그놈에 it's 대해 아는 건 아무것도 없었습니다. 그리고 발견한 건 이놈 살생을 시작했네요. 그리고 그놈입니다. 커다란 입에서 촉수를 뻗어 정확하게 인간을 낚아챕니다. 안간 힘을 다해 버텨보지만 어림없었죠. 눈앞에 나타난 공포의 괴생명체. 인간을 통째로 흡수해버립니다. 총으로 쏴보지만 역시나 별 소용이 없네요. 그때 총이 가스배관을 맞고 가스에 반응합니다. 인간들 머리 잘 썼습니다. 파형당하는 괴 생명체. 이렇게 허무하게 끝나버리다니. 그래도 인류 최초의 대발견을 그냥 흔적조차 없앨 수는 없었습니다. 아까 흡수된 동료의 다리네요. 그리고 수많은 집게의 다리, 흡사 바퀴벌레 같은 모습입니다. 몸통을 가르자 type of amniotic sac. 동료가 통째로 들어있습니다. 세포가 재생돼 아기 피부 같아진 동료. And the tissue looks almost new. And it appears it was absorbing him. It's fascinating. 이놈 인간을 통째로 흡수해 뭘 하려는 거죠? 그리고 이상한 점을 또 하나 What is 발견합니다. this? Henrik broke his arm last year. So if this was in his arm, what's it doing out of him now? 그놈에 대해 하나하나 철저하게 분석하기 시작하는 케이트. 그리고 하나의 결론을 내리게 You 되죠. should take a look at this. These cells aren't dead. That's not possible. What is that? It's like they're transforming into They're some... imitating his cells. 네, They're 그렇습니다. imitating him. 괴 생명체는 세포를 복제해 인간으로 위장할 수 있다는 것이었죠. 그리고 다음 날 지원을 요청하러 가는 일행들.
그런데 뭔가 좀 이상합니다. 왠지 모를 불안감이 엄습한 그때, 아, 이건 버려진 치아 보철물이네요. 거기다 이건 피입니다. 누군가 복제당한 게 틀림없네요. 누구도 바깥 세상으로 나갈 수는 없습니다. 간절한 케이트의 손짓에 What's wrong? They shouldn't leave. 결국 회항을 결정하는 카터. 그런데 아까부터 상태가 안 좋더니 Hang in there. 그놈인 걸까요? 정체를 드러내는 뇌생명체. 온몸이 갈라지며 수많은 촉수가 튀어나갑니다. 아, 무시무시하네요. 그렇게 헬기는 추락하고 맙니다. 그리고 괴물의 흔적을 찾기 위해 다시 한번 화장실을 찾은 케이트. 하지만 그 사이 현장은 깨끗하게 닦여져 있습니다. An 한편 emergency channel. Do you copy? Over. 바깥에 지원을 요청해보지만 It's fucking dead. 모두 소용없었습니다. 결국 Colin, Lars, get your gear. We'll take a snowcat to the next base. 직접 기지를 탈출하기로 하지만 케이트가 저지하죠. And why is that? Because no one can leave this camp that this thing can replicate it a person. 지금까지 그놈에 대해 추론한 것들을 설명하기 시작하는 It 케이트. can clone cells, but not inorganic. So it spit them out. When I went back to check it, someone had cleaned up the blood. It is still here. 지상 기지에도 복제된 외계 생명체가 있다고 확신한 케이트. You can't leave. You don't know what we're dealing with. 하지만 아무도 케이트의 말을 들어주지 않습니다. 그때 Where they keep the keys for the vehicles? 줄리엣이 케이트를 도와줍니다. In that drawer. This one. Yes. 그런데 그놈이었습니다. 실체를 드러내는 외계 생명체. 간발의 차이로 케이트는 도망쳐 나옵니다. 하지만 피할 시간이 없었죠. 그때 라스가 하얀 방사기를 가지고 왔네요. 이제야 제대로 된 무기를 찾았습니다. 자신에게 이들 열고 통째로 직화구이 되는 괴 생명체. 아, 그런데 소화기를 작동시키다니 지능이 대단합니다. 하지만 무칠 인간들이 아니죠. 모든 시체들을 불태우는 인간들. 아직 끝난 것이 아닙니다. It attacks its prey, copies it perfectly, and then hides inside it, waiting. It's still among us. Could be any of us. 이제 누가 괴물인지 아무도 믿을 수 없는 상황. Yeah. Right now. That's exactly what it wants. 도망칠 수도 Mention 없습니다. giving it a way out of here, way to spread. It's like a virus. So we take blood samples from everybody and we test each one of them. Yes. Okay, Lars and I will disable the vehicles. We have to trust in this plan. 이것이 인간 세상으로 나간다면 인류 멸망입니다. 결국 No more vehicles. 아무도 도망치지 못하도록 시동 장치까지 끊어버리죠. 이렇게 외부와 완벽히 차단해버립니다. 그런데 Who's that? 저 멀리 다가오는 두 사람. 비행기 조종사 카터와 제임슨이네요. 분명 헬기가 추락해 죽었을 텐데요. It's impossible for a human to survive that crash. 인간일지 괴물일지 알 수 없는 상황. You're Peter! It could be murder. All right, we can just lock them up until Sanders' test is ready. 일단 테스트 전까지 살려두기로 합니다. 한편 혈액 검사를 준비하는 애덤과 할버슨 박사. 서로 믿을 수 없는 건 마찬가지입니다. 그런데 우려했던 일이 어김없이 일어나고 말죠. 연구실을 뒤덮은 의문의 불길. 혈액 검사는 이제 물 건너갔군요. 이건 방화. 그것의 짓입니다. Someone sabotaged it. How could this happen? Well, it was no accident. You were the last one. 서로에 대한 의심을 꺼내버리고 There might be another way. 케이트는 괴 생명체의 정체를 밝혀낼 방법을 생각해냅니다. To open his mouth. 임기응변으로 괴물을 가려내는 케이트. Lars has fillings. 아, 정말 간단한 방법입니다. 괴물은 금속물을 복제하지 못한다는 점을 이용한 것이죠. 보철물이 있다면 확실한 인간입니다. 하지만 이 방법엔 치명적인 구멍이 하나 있었죠. Open. 바로 건치인들은 치아 보철물이 없다는 점입니다. You know as well as I do there are too many variables. Open your mouth. Open your mouth! 건치인지 복제인간인지 입 열기를 거부하면 얄짤 없습니다.
This is wrong. 이렇게 한 명씩 총 4명이 걸러졌습니다. 그리고 You and Lars go out. Get Carter and Jameson and bring him in here. We'll check them too. 케이트의 지시에 따라 움직이는 대원들. Smart jänta. Har du en som har kontroll? 네, 그렇습니다. 지금 믿을 것은 케이트의 방법뿐이었죠. 하지만 이미 사라진 조종사들. Någon finner dig. Lars, var försiktig, detta är inte mänskligt! 라스가 그들을 찾아 나서지만 이런 큰일입니다. Det är gott, Lars! Vi har Lars! 동료들에게 도움을 청하지만 이미 그 누구도 믿을 수 없는 상황. 그때 They're inside. 침입자입니다. 그 정체는 조종사 둘이네요. Where the fuck is Lars? Put it down! Vi dreper Lars! 결국 Bränn dem! Bränn dem! 실험 인간이 죽어버렸습니다. 거기다 Du kommer att tända! Du kommer att tända! 완전히 아수라장이 돼버린 이곳을 조종사 둘이 접수해버리죠. fucking now! 그리고 모두 한 곳에 모이게 됩니다. 드디어 실체를 드러내는 그것. 지네 팔로 인간을 빨아먹기 시작하는데 이게 끝이 아니었습니다. 몸속에서 튀어오르는 촉수, 힘이 정말 엄청나네요. 속수무책으로 다가는 인간들. 그때 총도 소용없습니다. 이렇게 뇌생명체는 인간을 모두 죽여버리고 끝내 인간과의 합체까지 시도합니다. 그때 케이트 하얀 방사기로 확실히 불태워버립니다. 아무리 작은 놈이라도 예외는 없었죠. 그리고 살아남은 사람은 케이트와 카터, 그리고 그것이 숨어 있습니다. 도끼로 찍어내지만 다시 합체해버리네요. 그것을 없앨 수 있는 방법은 불로 태워버리는 것뿐이었죠. 한편 여기 할버슨 박사도 살아있었네요. 하지만 그것에게 당하고 맙니다. 그리고 아까 죽인 줄 알았던 합체 괴물이네요. 카터와 위기입니다. 그때 케이트가 하얀 방사기로 명중시켜버리네요. 눈에 불을 꺼보려고 하지만 소용없습니다. 케이트 확실하게 불태워버리네요. 이렇게 모든 것이 끝난 것이 아니에요. 할버슨 박사입니다. If it makes it out of here, millions of people could die. 네, 그것이 나간다면 인류 멸망이겠죠. 이제 그것을 막아야 합니다. 케이트 수류탄도 챙겨갑니다. 만반의 준비를 하고 그것을 따라 도착한 곳은 이 모든 것의 시작이었던 우주선입니다. 그때 갑자기 10만 년 만에 작동을 시작하는 우주선. 결국 케이트는 우주선 안으로 떨어져 버립니다. 그리고 정신을 차린 케이트는 우주선 내부를 둘러보게 되죠. 수많은 픽셀로 이루어진 난생 처음 보는 광경에 눈을 빼앗긴 그때 뒤에서 할버슨 박사, 그것입니다. 케이트 수류탄을 놓쳐버리니 큰일입니다. 바로 본 모습을 드러내는 괴생명체, 커다란 흡입기와 수많은 촉수로 케이트를 쫓아갑니다. 케이트 도망쳐보지만 막다른 길이네요. 그놈도 다행히 여기까지네요. 아까 놓친 수류탄이네요. 그런데 벽을 뚫고 돌진하는 그놈에게 잡혀버립니다. 케이트도 흡수하는 걸까요? 그때 수류탄을 정확히 꼬리시키는 케이트, 그리고 카터도 케이트를 도우러 왔네요. 결국 폭발과 함께 그놈은 산산조각 나버리게 되죠. 우주선도 함께 작동을 멈췄네요. 이렇게 인류 최초의 대발견은 사라지고 맙니다. We're gonna make it back, okay? Okay. 카터와 케이트, 그곳으로부터 인류를 구해냈습니다. 그런데 Let's go. You know how I knew you were human when you showed it back at base? No. Your earring. It was your other ear. 케이트, 카터에 대한 의심은 확신이 됩니다. Stop. Kate! Kate! 이렇게 케이트는 카터를 확실하게 불로 태워버립니다. 과연 저게 마지막 그놈이었을까요? 그리고 연구기지로 누군가 찾아오고 끔찍한 광경을 목격한 조종사는 혹시 모를 생존자를 찾아 나섭니다. 그런데 정말 생존자가 있었네요.
남은 것은 라스입니다. 아무도 믿지 못하는 라스. 그때 개입니다. 분명 죽었던 개가 뛰쳐나가네요. 놓칠 수 없죠. 그것이 분명합니다. 인간들이 그 누구도, 아니 모든 생명체를 불신하게 만든 그것이 지구를 침략하는 가장 끔찍한 무기였습니다. 네, 이렇게 2011년 더싱은 막을 내렸는데요. 그 이후의 이야기를 다룬 원작 1982년 더싱에서 그것은 결국 또 다른 인간을 찾으며 이야기는 시작됩니다. Helvete, kom der vekk! Det har ikke en bekjæring! Det er en slags ting! Det er ikke virkelig! Kom der vekk, idioter! 라스가 끝까지 저지해보려 하지만 라스는 죽고 그것은 살았네요. 지금까지 히어로TV였습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 눌러주세요. 안녕!